السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منہیات اسلام پر بات کر رہے ہیں، یعنی اسلام میں کیا چیزیں منع ہیں، اور آج اس کا سیریل نمبر 13 ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں قبرستان اور دفنانے سے متعلق۔ کل ہم نے آپ کو جہاں پہ ختم کیا تھا وہ یہ تھا کہ نماز جنازہ جب پڑھائی جائے تو آنکھ جو ہے اٹھا کر کے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اب اس کے بعد گویا کہ جنازہ قبرستان پہنچ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ 3 وقتوں میں جنازہ نہ دفنایا جائے۔ جیسے 3 وقت میں نماز پڑھنے کو منع فرمایا گیا کہ جب سورج نکل رہا ہو، جب سورج ڈوب رہا ہو، اور جب سورج بیچوں بیچ میں ہو، ایسے وقت میں جنازے کو دفنانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر انتقال ہوا ہے وہاں پر آدمی کو دفنانا چاہیے۔ یہ جو ہم لوگوں کے یہاں ہے کبھی کبھی کہ ایک شہر میں انتقال ہوتا ہے، نہیں صاحب وہ صاحب فلاں شہر کے رہنے والے ہیں، تو باڈی کو وہاں سے وہاں کیا کیا جاتا ہے، منتقل کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند کرتے تھے۔ کوئی بہت بڑی وجہ آ گئی تو کبھی کبھار ایسا نبی کے زمانے میں بھی ہوا ہے کہ باڈی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا، ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ آدمی جہاں انتقال ہوا ہے وہیں اس کو دفنا دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع کیا، ابو داؤد کی بھی روایت ہے، بہقی کی بھی روایت ہے، کہ دفن کرنے میں جو ہے نا وہ دیر نہیں کرنا چاہیے، جتنا جلدی ہو سکے اس کو دفنانا چاہیے۔ اس میں ہمارا معاملہ ایک دم الٹا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر وہ آدمی اچھا ہے، نیک آدمی ہے، تو آپ نیک آدمی کو جلدی سے جلدی اس کے اصل جگہ پہنچائیے تاکہ وہ اپنے اللہ سے ملاقات کرے، اور اگر وہ آدمی خراب ہے تو خراب چیز کو اپنے ہاتھ میں رکھے بیٹھے ہو۔ دونوں وجہ اللہ کے رسول نے بیان کر کے فرمایا کہ فوراً جو ہے وہ تدفین کر دینی چاہیے۔ یہ جو خالہ نہیں آئے، ماموں نہیں آئے، چچا نہیں آئے، یہ ساری چیزیں جتنی ہے نا، کوئی آ کر زندہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی آ کر زندہ نہیں۔ آخری دیدار، اچھا آخری دیدار ہو جائے گا تو کیا کر لو گے بھائی؟ جو دیکھ کر کے اسی کو آخری مان لو۔ اب دیکھ کر کے مردے کی حالت میں آخری دیدار کر کے، یہ سب ہندوانہ تہذیب ہے جہاں سے ہمارے پاس آیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو میت میں اعلان کیا جاتا ہے، خاص کر مسجدوں وغیرہ، محلے وغیرہ میں، بھائی فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور فلاں وقت پہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، صفحہ نمبر 980 پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے منع فرماتے تھے کہ میت کا اعلان کیا جائے۔ اعلان کی تمام نوعیتیں ہیں، جیسے آپ جو ہے وہ واٹس ایپ پر ڈال دیں، آپ جو ہے وہ اخبار میں ڈالیں، آپ جو ہے وہ اعلان کریں، آٹو سے گھمائیں، یہ تمام کیفیت اس میں داخل ہے۔ ایک صحابی کا انتقال سے پہلے انہوں نے کہا دیکھو میں جب مر جاؤں تو کسی کو زیادہ بتائیں، جو آ جائیں آ جائیں۔ یہ جو تم لوگوں نے چکر چلاتے ہو، خوب اعلان کیا جائے، یہ کوئی اعلان کرنا سنت نہیں ہے۔ اور ہاں، مسجد میں لوگوں سے بتا دیا جائے تاکہ نماز جنازہ میں لوگ ایک بڑی تعداد شرکت ہو جائے، لیکن یہ جو طریقہ اختیار کر لیا گیا ہے باقاعدہ مائک سے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہماری عادتیں کیسی ہیں، ہماری عادتیں نبی کی سنت پر چلنے کی ایسے ایک ایک کر کے ایسے چھوٹا ہے نا۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اگر کبھی قبر کھودی جا رہی ہے اور باڈی مل گئی، جیسے تازی ہے، تو فوراً اس کو بند کر کے قبر دوسری جگہ کھود دینی چاہیے۔ اور اگر قبر کھودی گئی اور کھودنے کے بعد جو ہے وہ باڈی گل سڑ چکی ہے لیکن اس میں ہڈی موجود ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان ہڈیوں کو توڑا نہ جائے، جیسی ملی ہیں
वैसी ही उसी कब्र में एक कोने क्या कर दिया जाए, उसको रख दिया जाए। और अगर आप पहले ऊपर ही मिल गई है तो फिर सुन्नत तरीका ये है कि आप कब्र को क्या कर लें, अपनी मुंतकिल कर लें और इसको वहीं पर क्या कर दिया जाए, बराबर कर दिया जाए। ये भी तरीका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने इस बात से भी मना फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है कि बॉडी में और कब्र के दरमियान में कोई चीज नहीं होनी चाहिए। नहीं समझे बात? बाद लोग क्या करते हैं कि कब्र जब खोद दी जाती है तो नीचे फिर चटाई बिछा देते हैं, फिर क्या करते हैं, उस बंदे को रखा जाता है। ये सुन्नत तरीका नहीं है। सुन्नत तरीका ये है कि जमीन में और बंदे में जो है ना कोई चीज बीच में हायल नहीं होनी चाहिए, ना कोई कपड़ा बिछाना है। बाद लोग तो यहां तक देखा मैंने तकिया रखते हैं, तकिया भी रखते हैं, बिस्तर लगाते हैं, एकदम सुन्नत के खिलाफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दफनाया गया तो इनके गुलाम थे, उनका नाम शकरान था। तो अभी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो नमाज जनाजा का एक मसला था, तो हर आदमी इनफरादी तौर पर नमाज जनाजा पढ़ा, कोई आदमी जनाजे की नमाज जमात से नहीं हुई। तो काफी टाइम लगा। तो उसके बाद जब दफनाया गया तो ये जो शकरान साहब थे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम भी थे, तो इन्होंने क्या किया कि वो चादर बिछा दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो आप ओढ़ते थे चादर, उस चादर को क्या किया, कब्र में बिछा दिया। और बिछाने के बाद उस पर तो अब वो अचानक जल्दी से उन्होंने बिछा दिया। तो बस जैसे दूसरे सहाबी ने देखा तो फौरन क्या किया, उस चादर को निकाल दिया। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात मना की थी कि कब्र के दरमियान में और बॉडी के दरमियान में कोई कपड़ा होना चाहिए, ये चीज सही नहीं है। लिहाजा इसका भी ख्याल रखना चाहिए। जब कब्र बराबर की जाने लगे तो इस बात से भी मना किया गया है। कुछ लोग तो क्या करते हैं, बाहर से मिट्टी लाते हैं फिर कब्र के ऊपर डालते हैं ताकि कब्र खूब क्या हो जाए, ऊंची हो जाए। इस पर तो सख्त मना है। और दूसरा ये है कि अगर जो मिट्टी खोदी गई है उसके बारे में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिट्टी इतनी ही डाली जाए कि कब्र ज्यादा से ज्यादा अपनी जमीन से एक बालिश्त ऊंची हो जाए, बस काफी है। और कब्र का शेप भी आपने फरमाया कि ऊंट के कोहान के मानिंद होना चाहिए। कब्र न चौड़ी होनी चाहिए, न कब्र ऐसे करके ऐसे होनी चाहिए। ये तमाम शक्लें जो है वो सुन्नत के खिलाफ है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। मैयत के घर में जब लोग जमा हो जाते हैं तो एक तो ये होता है कि भाई बाहर से मेहमान आ गए हैं, तो सुन्नत तरीका ये है कि मोहल्ले वालों को चाहिए कि बाहर से खाना ला करके मोहल्ले वाले उसको दें ताकि उसके घर में जो मेहमान भी आए वो भी आए, वो लोग खाएं। ये सुन्नत तरीका है। अब एक दिन दो दिन के बाद जो हमारे यहाँ किया जाता है कि लोग जमा कराए जाते हैं और फिर उसके बाद देख चढ़ती है, खाना पकता है, तो सहाबा की जमात जो है कहते हैं कि हम इस बात को सख्त नापसंद फरमाते थे कि मैयत के घर में जाकर खाना खाया जाए। आप जितना भी खाना मैयत के घर में खाते हैं सब ना जाएगा, चाहे तीजा के नाम पे खाते हो, चाहे बरसी के नाम पे खाते हो, चाहे 40वां के नाम पे खाते हो, सब सुन्नत के खिलाफ है। ये हमारे हालात जो खराब हैं मुसलमानों के, ऐसे भी खराब है। खराब होने की बुनियादी वजह यही है कि हमारा काम सिर्फ हम सोचते हैं कि रोजा नमाज कर लेते हैं नबी के तरीके पर, बल्कि हमारा अपना जिंदगी के गुजारने का एक तरीका अलग स्टाइल है जिसका नबी की जात से ताल्लुक एकदम नजर नहीं आता कि ऐसी ऐसी चीजें हमारी जिंदगियों में दाखिल हैं। बहरहाल मना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, नसाई शरीफ की रवायत है। ये जो कब्र को ऊंची करने के बाद की वो अब्दुल रज़्ज़ाक़ की रवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि कब्रिस्तान में जो है वो रोशनी न की जाए। चिराग ले आकर के जलाते हैं, अगरबत्ती, हालांकि आग की कोई चीज कब्रिस्तान में नहीं होनी चाहिए। हत्ता कि इमाम आदम अलैहिस्सलाम तो कहते हैं कि जो बगली कब्र हम बनाते हैं ना, बगली कब्र में कहीं कहीं जो है वो बड़े बड़े ईंट रखे जाते हैं। उन्होंने कहा वो ईंट भी पके हुए नहीं होना चाहिए। क्यों? जब ईंट पकती है तो उसका ताल्लुक आग से होता है, वो नीचे आग का तस्वुर नहीं आना चाहिए। आग सिफत है जहन्नम की,
इमाम आजम तो इतनी सख्ती से, ऊपर तो जो पक्की बनाते उसके लिए अलग से हदीस आ रही, अंदर भी जो ईंटा रखा जाता है वो भी पक्का नहीं होना चाहिए, लिहाजा इसका भी एहतमाम करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है कि कब्रों को पुख्ता बनाने से मना फरमाया। अब इसमें जितनी भी शक्ल आप देख रहे हैं, एक शक्ल ये है कि कब्र डायरेक्ट पक्की है, कतई नाजायज है। कब्र पक्की नहीं है, सामने आपने पक्के रंग का पत्थर लगा दिया है, उस पर हजरत का इंतकाल इतने दिन हुआ, किसको बताना चाह रहे हैं? कौन याद रखने का फायदा है कि कब मरे हैं, कब जिंदा होंगे? तारीख है, बाद लोग उस पर कुरान की आयतें कोई लिखाते हैं। अब जिसका जो क्यों सुन्नत से कोई चीज साबित होती है तो सबकी कब्र पर एक तरह होता, क्योंकि आदमी का अपना अपना आइडिया है। अपना अपना आइडिया जब आप लगाएंगे तो हर आदमी का IQ अलग है, लिहाजा वो अलग अलग चीजें हर हर इलाके में अलग अलग नजर आएंगी। अब इसमें कतई जो है वो जो सुन्नत है वो ये है कि ना कब्र पर कोई चीज होनी चाहिए, ना कब्र के ऊपर कोई चीज होनी चाहिए। ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर पर जो मस्जिद गुंबद खजरा बना हुआ है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के जमाने में नहीं बना है। ये जब तुर्कियों की वहां हुकूमत थी तो तुर्कियों ने उसको बनाया। इस पर एक मरतबा बड़ी बहस छिड़ी गई कि इस पूरे गुंबद को तोड़ दिया जाए। इस पर बाकायदा पूरे दुनिया के उलमा बुलाए गए, बैठा ले गए, और बैठा करके सबने ये कहा कि जो ये हुआ है ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब इसको तोड़ना भी तौहीन है, इस बुनियाद पर उसको छोड़ दिया गया। लेकिन फतवा यही दिया गया कि जो कुछ किया गया ये टोटल गलत है। लिहाजा किसी की कब्र पे कुछ बनाना, चाहे कब्र को पुख्ता बनाना, इससे भी मना है। कब्र पे अलग से कतबा जो लिखा जाता है वो भी मना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ एक हदीस है कि गालिबन उस्मान बिन मज़ून की कब्र पे गए तो उनकी कब्र पे आपने एक पत्थर रख दिया। कि अब वो क्यों रखा, बाद लोग कहते हैं कि कुछ उनके लोग ऐसे थे जो नहीं थे शामिल, वो आते तो ईसा सवाब की नियत से या जो भी था, ताकि उनको मालूम हो जाए ये पत्थर। आप जन्नतुल बकी जाइए, देखिए कितने बड़े बड़े किबारे सहाबा जो है वहां पे मदफून है। ज्यादातर की कब्र जो है वो एक बालिश भी नहीं है, 4 अंगुल भी नहीं है, और एक क्या है घेरा है दादा दादा। वो भी जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, और ये भी है कि आप जो कुछ जानते हो वो गलत जानते हो। वो तो लोग बता देते हैं हजरत उस्मान की है, हजरत फातिमा की है, फला है, तब लोगों को मालूम है, वरना हकीकत में वहां पर कोई ऐसी अलामत उन्होंने नहीं छोड़ी है कि ये मालूम हो ये कब्र किसकी। सुन्नत तरीका यही है कि ये मालूम नहीं होना चाहिए कि ये जो कब्र है वो किसकी है। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी मना फरमाया। हमारे यहाँ जैसे देवबंद में का जो बड़ा मशहूर कब्रस्तान है, कब्रस्तान कासमी, उसमें भी हमारे यहाँ ये लोगों ने तकबा लगाया। हालांकि आज भी हमारे जो बड़े उलमा हैं जो पढ़ाते हैं वहाँ, वो दर्स में बोलते हैं कि ये जो किया गया गलत किया गया। जिन लोगों ने भी किया गलत किया, और शुरू में नहीं किया गया था, बाद में किया गया। वो बोलने वाले बोलते रहते हैं क्लास में कि ये नहीं होना चाहिए था, कि ये जो कतबा लगाया गया ये कतबा सही नहीं है। बहरहाल आपकी तो मैं सिंगापुर वगैरह की बात, कब्रिस्तान गया तो कोई एक कब्र भी कच्ची नजर नहीं आई। जैसे आपके यहाँ भी है कि एक बड़ी तादाद कब्रों की क्या है वो पक्की है, जो खासकर कोई बड़े हो गए हैं, पैसे के लिहाज से बड़े हैं या कोई इल्म के लिहाज से बड़ा है, उनकी कब्र तो पक्की बनाना समझते हैं कि सुन्नत है। एकदम गलत बात है, कब्रें पक्की नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक हदीस में आता है कि एक एक कब्र से 70-70 लोग उठेंगे, और जब आप कब्र जिंदा रखेंगे, हमेशा अपनी कब्र जिंदा रखें मतलब आप उसको पक्की बनाए हैं, उसको बराबर है, तो 70-70 कहाँ गाड़े जाएंगे भाई? क़यामत तक कितने लोगों को मरना है, कहाँ गाड़े जाएंगे? और आदमी के रहने के लिए तो प्रॉब्लम हो रही है, तुम कब्रस्तान को बढ़ाते चले जाओगे तो कितना बड़ा कब्रस्तान होगा, शहर से बड़ा तो कब्रस्तान बन जाएगा। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पूरी बुरी तरीके से मना किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह कब्र पर बैठना मना है, कब्र पर बैठना मना है। अगर आपको ये मालूम हो गया है कि ये कब्र है, आप कब्रस्तान गए, नहीं मालूम हो रहा है, कहीं बैठ गए, अलग बात है। लेकिन ये खासकर आप अपना कब्रस्तान नहीं देखे, गाँव होता है, वहाँ पर जानवर चरते हैं, लोग घूमते रहते हैं,
تو قبرستان کو میں قبر پر بیٹھنا جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. مسلم شریف کی یہ روایت ہے. قبر کو لیپنا منع ہے. لیپنا جانتے ہیں؟ قبر جیسے آپ کے شب بارات ہوتی ہے تو ایک دن میں دیکھا کہ رات ایک بالٹی لے کر کے وہ چونا مار رہے ہیں, ساری قبروں پہ چونا مار رہے ہیں, مٹی سے لیپنا. حیرت یہ ہوتی ہے کہ جو کام نبی نے منع کیا ہے وہی کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے بے عملی, ایک ہوتی کیا بے عملی, ایک ہوتی ہے بد عملی. بد عملی میں جب داخل ہوتی ہے قوم نہ تو بدترین سزا ملتی ہے اس کو. بے عملی میں تو صرف جیسے مثال کے طور پر آپ نے روزہ نہیں رکھا تو یہ بے عملی ہے, حکم تھا آپ نہیں مان رہے ہیں. بد عملی میں کیا ہوتا ہے جو آپ نے منع کیا اللہ رسول نے ہم وہ کریں گے, یہ زیادہ خطرناک چیز ہوتی ہے. اس پر کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا جو سپورٹ ہے نا وہ کیا کرتا ہے, کھینچ لیتا ہے کہ یہ بڑے آپ کے ایڈوانس لوگ ہیں, ان کا اپنا ایک طریقہ اپنا زندگی گزارنے کا گزارے, ہم سے کوئی تعلق اس کا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو لیپنے سے منع فرمایا. ابن ابی شیبہ کی روایت ہے. اسی طریقے سے قبرستان میں جب چلیں اور جیسے آپ کے یہاں قبرستان میں انہوں نے راستہ بنا دیا, فٹ پاتھ بنا دیا, ٹھیک ہے, لیکن اگر راستہ اور فٹ پاتھ نہیں ہے تو قبرستان میں جوتا پہن کر چلنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے. احتراماً ہمارے یہاں مردے کا جتنا احترام ہے کسی دنیا میں کسی قوم کا احترام نہیں ہے, تو اس کے احترام میں جو ہے نا وہاں پہ چپل پہن کر نہیں جایا جائے. لیکن اگر قبرستان ایسا ہے کہ کانٹے ہیں یا پتھر ہیں پھر ایسی شکل پہ اجازت ہے اس کی. اسی طریقے سے جب قبر کو کھود کر کے بندے کو باڈی کو اندر رکھ دیا گیا تو دو طریقے کی قبریں ہوتی ہیں. ایک قبر صندوق ٹائپ ہوتی ہے اور ایک قبر بگلی ٹائپ ہوتی ہے جس کو لحد کہتے ہیں. جو سائڈ میں ہوتی ہے وہ لحد کہلاتی ہے, جو ایسے رکھی جاتی ہے پھر اس کے اوپر پٹرا رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے. چاہے قبر ہو چاہے لحد ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ جب لحد کو, جیسے آپ کے یہاں پتھر رکھتے ہیں اس علاقے میں, جہاں جہاں پتھریلی زمین ہوتی ہے وہاں پہ لحد بنائی جاتی ہے اور جہاں پہ زمین ہلکی ہوتی ہے وہاں پہ صندوق بنتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے وہ لحد ہے, یعنی صندوق ٹائپ نہیں ہے بلکہ لحد ہے. تو اس میں جو چیز لگائی جا رہی ہے, پتھر ہے یا جو چیز بھی لگائی جا رہی ہے, اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے, بلکہ باقاعدہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ کوئی سوراخ نہیں ہونا چاہیے. چھوٹا چھوٹا بھی اگر سوراخ ہے تو آپ اس کو مٹی گیلی لگا کر کے کیا کر دیں, ایک دم برابر کر دیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مٹی ڈائریکٹ اس کے اوپر نہ پڑے, باڈی کے اوپر. آپ کو حیرت ہوگی, میں آندھرا کے ایک علاقے میں گیا اور علماء موجود تھے محفل میں, اور قبر انہوں نے کھود رکھی تھی ڈائریکٹ, اور جو مٹی ڈالی جا رہی تھی ڈائریکٹ باڈی پر ڈالی جا رہی تھی. میں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا بھائی, آپ تو کافی نہیں ہے, آپ لوگوں کو مسئلہ نہیں معلوم. کیا لوگ سننے کے لیے تیاری نہیں ہے. اللہ کے رسول نے سوراخ کو بند کرایا ہے کہ مٹی ڈائریکٹ باڈی پر نہ جائے. آپ کیا کر رہے ہیں, ڈائریکٹ مٹی اسی کے اوپر ڈالنا ہے, ایک دم سنت کے خلاف ہے, ایک دم جو ہے وہ باڈی کے احترام کے خلاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف منع فرمایا. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں قبر پر میلہ نہیں لگانا, اور آپ نے اپنی قبر کے بارے میں بھی فرمایا, کیونکہ جتنا بڑا آدمی ہوتا بڑا میلہ لگے گا. آپ نے فرمایا کہ لوگوں لا تجلوا قبری عیدا, اے لوگوں میری قبر پر میلہ نہیں لگانا. آج کون سی بڑی قبر ہے جس پر میلہ نہیں لگتا ہے؟ حیرت یہ ہوتی ہے, یہی بار بار کہہ رہا ہوں, حیرت یہ ہوتی ہے جو حبیب مصطفیٰ نے منع کیا ہے وہ ہماری زندگی کا سب سے اہم کام بنا ہوا ہے. ایک دم سختی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ لا تجلوا قبری عیدا, اے لوگوں میری قبر پر میلہ نہیں لگانا. آپ نے آخری دن میں جب آپ کی وفات ہوئی 4 دن یا 3 دن پہلے کی بات ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد, کہ لعنت ہو یہودیوں اور نصرانیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا ہے. انہوں نے تو نبیوں کو بنایا ہے, آپ نے تو ایسی سی قبر پہ سجدہ کرتے ہیں کہ نیچے کوئی گڑھا ہی نہیں ہے, پتا بھی نہیں ہے کہ نیچے کوئی گڑھا ہے کہ نہیں گڑھا ہے. آپ دیکھیں تمام ایک بڑی قبریں پورے بھارت میں ہائی وے کے کنارے ہیں, ہائی وے کے کنارے, سمجھ میں نہیں آتا, شہر وہاں ہے
قبر یہاں ہے بھائی، جہاں شہر ہونا چاہیے وہاں قبر ہونی چاہیے، یہاں ہائی وے پہ قبر کیسے آتی ہے؟ یہ سب